Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الغادرون رحمكم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا درود شريف اللهم مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا رب نے کر دیا اعلان كل من عليها فان رب نے کر دیا اعلان كل من عليها فان باقی ہوگا بصیر زمان كل من عليها فان رب نے کر دیا اعلان كل من عليها فان جھوٹی جھوٹی دنیا میں جھوٹی رشتے داری ہے جھوٹی جھوٹی دنیا میں جھوٹی رشتے داری ہے ٹوٹے پھوٹے وعدے گئے کچی یاری گئے دھوکہ ہر قدم غاران كل من عليها فان رب نے کر دیا اعلان كل من عليها فان رب نے کر دیا اعلان كل من عليها فان باقی ہوگا بصیر زمان كل من عليها فان روح جسم کو ایک دن چھوڑ کر یوں جائے گی تم جا رہا لیکن موت لینے آئے گی کیا فقیر کیا سلطان كل من عليها فان رب نے کر دیا اعلان كل من عليها فان رب نے کر دیا اعلان كل من عليها فان اللهم سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله 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 अपने सजदों की अकीदे हमको
अब्र रहमत सी जमी दे हमको, अपने सजदों की यकीदे हमको, अब्र रहमत सी जमी दे हमको, है दे कुछ ऐसा करा के बदल जाए फिरा। জোরে বলো না সুবহানাল্লাহ। একটু জোরে হবে না? সুবহানাল্লাহ। সবাই মিলে একসাথে বলো, জোরে বলো। সুবহানাল্লাহ। कर दे कुछ ऐसा करा के बदल जाए फिर हम तेरे हो के रहे, तेरे रास्ते पे चले, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह 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 अल्लाह। तेरी रहमत की तलब बारगेगा, ए बजाए कि गुनाहगार घेगा, हा गुनाहगार घेगा, हसिया कार घेगा। तू है रहमान रहीम, तू है गफ्फार करीम। जोरे बोलो ना सुभानअल्लाह। या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह 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 अल्लाह। बातों बन बन के बिगड़ जाती है, सारी दुनिया हमें ठुकराती है। बातों बन बन के बिगड़ जाती है, सारी दुनिया हमें ठुकराती है। मुंतसिर क्यों घेगा डगमगा तेरे कदम, जो सिर रहमत देखा आंसू बहते हैं सदा। या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह 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 अल्लाह। बंदा हूँ तेरा सबसे गुनाहगार, या खुदा बंदा हूँ तेरा सबसे गुनाहगार, या खुदा तुझसे हूँ मग़फ़िरत का तलबगार। या खुदा कर जुल्म है करो मेरा था है क्या, खुद ही तू के गिता तू गफ़ारिया। खुदा मैं मानता हूँ गुजारी गुनाहों में, तब थी तो कैसी कैसी गिरा हो बलाओं में। तौफीक करके मुझको हिदायत किया वादा, कर दे गम सकीलिए आपने पुकारोगे। दिल बेकरार है जब मैं शर्मसार हूँ, मेरी आँख इसी की बात है शर्मसार हो। अर्ज करम गए मुझको मुसीबत दूर का, जुल्म को सर पे बांधा रखने शर्मसार हो। या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह 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 अल्लाह। सय्यदना मौलाना मुहम्मद आले सय्यदना मौलाना। हमारे मनेर সেই কামনা সোনার মদিনা। জোরে হবে না? সুবহানাল্লাহ। সবাই মিলে মিলে এটা শহর এলাকার মানুষ না, আরেকটু জোরে বলো। সুবহানাল্লাহ। আমার এই মনের সেই কামনা সোনার মদিনা। মনের মাঝে আছো তুমি কেন বোঝো না, এই মনের সেই কামনা সোনার মদিনা। সবুজ গম্বুজের নিচে একটু দাঁড়াবো, প্রাণের প্রিয় নবীজিকে সালাম জানাবো। জোরে হবে না? সবুজ গম্বুজের নিচে একটু দাঁড়াবো, প্রাণের প্রিয় নবীজিকে
নবীজিকে সালাম জানাবো, যাহার প্রেমে পাগল হয়ে হলাম দিওয়ানা, এই মনের সেই কামনা সোনার মদিনা। জান্নাতুল বাকিতে একটু দাঁড়াবো, প্রাণের প্রিয় সাহাবীদের আমি দেখিব। সুবহানাল্লাহ। আরেকটু জোরে বলবে না? সুবহানাল্লাহ। জান্নাতুল বাকিতে একটু দাঁড়াবো, প্রাণের প্রিয় সাহাবীদের আমি দেখিব। যাদের কথা পড়লে মনে কান্না থামে না, এই মনির সেই কামনা সোনার মদিনা। জন্মভূমিতে মন আর যে টেকে না, পাখি হলে উড়ে যেতাম সোনার মদিনা। যেটা হবে না, সুবহানাল্লাহ। জন্মভূমিতে মন আর যে টেকে না, পাখি হলে উড়ে যেতাম সোনার মদিনা। এই বাসনা কবুল করো ও গো রব্বানা, এই মনের সেই কামনা সোনার মদিনা। আল্লাহুম্মা মাওলানা মুহাম্মদ জোরে জোরে আলে সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, لا إله إلا الله محمد رسول لا مقصود إلا الله، لا موجود إلا الله، لا مقصود إلا الله، لا موجود إلا الله، لا مطلوب إلا الله، لا محبوب إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول সকলে বলেন হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ, মাফি কলবি গনিরুল্লাহ। نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول জমিনের মালিক যে আল্লাহ, আসমানের মালিক সেই আল্লাহ। উম্মত আমরা রাসূলুল্লাহর বান্দা, আমরা তুমি আল্লাহর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وقال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين প্যারে হাজিরানে মজলিস উপস্থিত এই মাহফিল অবস্থাটা বয়োজ্যেষ্ঠ আমার মুরব্বিয়ান চাচাজান বোনেরা সমবয়স্ক ইয়াং জেনারেশন যুবক তরুণ ভাইরা পর্দা আড়ালে অবস্থিত আমার মা ও বোনেরা সদ্যীয় এলাকার মসজিদের ইমাম সাহেব সম্মানিত আল্লাহর নামাজি মুত্তাকি আল্লাহর ঈমানদার বান্দা বোনেরা সকলকে জানাই বিশেষ করে আমারই পূর্বে আমার মুনাইম ভাই সকলকে জানাই গুনাহগারের তরফ হতে পিন্নগর দরবার শরীফের পক্ষ হতে আপনাদের জানাই আন্তরিক সালাম মোবারকবাদ খিদমতে আপনাদের এসেছি দোয়া নেওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাকের দ্বীন ইসলামের খিদমত তথাপিও এই জান্নাতের বাগান বেহেশতের বাগানে আমি এসে বসেছি অনেক কষ্ট করে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা এই জায়গায় নরমালি একটা প্লাস্টিক ফেরফলের উপরে বসে আছি আল্লাহ চাইলে পারে একদিন আল্লাহ আপনাদিগকে জান্নাতি সিংহাসনে বসাবে জোরে বলো সুবহানাল্লাহ সবাই মিলে বলো সবাই মিলে বললো না একবার সবাই মিলে বলো সুবহানাল্লাহ এখনো ফাঁকি মারছ নাকি আচ্ছা গলা দিয়েছে কে বলো গলা দিয়েছে কে ব্যয় করবো কার জন্য আল্লাহ কথা বলেন সুবহানাল্লাহ বলছেন আমার জন্য সুবহানাল্লাহ বলছেন আমার জন্য না আল্লাহর জন্য আল্লাহর জন্য তাহলে গলা দিয়েছে আল্লাহ ব্যয় করবো আল্লাহর জন্য দুনিয়ায় কোনো কারুর জন্য না মুসলমান করে ছেলে মেয়েরা পাড়া তরুণেরা এ মোহাম্মদপুরের মানুষেরা শুনে রেখে দেন আমার আল্লাহ জানিয়ে দেয় আমার বান্দারে আমি আল্লাহ তোদের গলা দিয়েছি আমি আল্লাহ তোদের হাত দিয়েছি আমি আল্লাহ তোদের পা দিয়েছি এত কিছু নিয়ামত দিয়েছি তোরা সেরেফ আমি আল্লাহ আমাকে দুটো জিনিস দে তোরা আমাকে রুকু দে সিজদা দে সিজদা দে রুকু দে আমার বান্দা তোরা যদি আমি আল্লাহ আমাকে রুকু দিস আমি আল্লাহ তোদের রুজি দেব তোরা যদি আমাকে সিজদা দিস আসসালাতু মিহরাজুল মুমিনিন আমি আল্লাহ তোদেরকে আমার দিদার দিয়ে দেব আল্লাহ বলছে বান্দা রুকু দে আমি আল্লাহ তোদের রুজি দেব সিজদা দিলে দিদার দেব সাধারণ চিন্তা করেন আমাদেরই মধ্যে কত মানুষ আছে এই টাইমে আরামের বিছানার মধ্যে ঘুমাচ্ছে আছে না নাই বলো 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 আছে আরো কত মানুষ আছে এই টাইমে হসপিটাল বলেন নার্সিং হোম বলেন বিভিন্ন জায়গায় অসুস্থ অবস্থায় বেডের বিছানার মধ্যে শুয়ে আছে নাই জি আছে আরো কত মানুষ আছে এই টাইমে পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে আছে তো আমার আল্লাহ কত বড় দয়াবান কত বড় মেহেরবান যে আল্লাহ তোমার আমার শরীরকে সুস্থ রেখে সবল করে তামাম গুনাহ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে এমন এক জান্নাতের বাগানে বসিয়েছেন যে জায়গায় বসলে আল্লাহ গুনাহকে বন্ধ করে সওয়াবের খাতা খুলে দেয় আরো জোরে বলো
তাহলে যে আল্লাহ এই জায়গায় বসিয়েছে, আল্লাহ পাকের দরবারে একবার শুকরিয়া আদা করি, একসঙ্গে মিলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। ব্যাস আল্লাহ এতটুকুই চাই, বান্দা তোমরা আমি আল্লাহ আমার শুকরিয়া আদা করো। তথাপিও আপনাদের কাছে আলোচনা করব, আল্লাহ পাক যদি তৌফিক দেন এই জায়গায় বসেছেন, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ যেন আমাকে কিছু বলার তৌফিক দেন এবং আপনাদেরকে আল্লাহ শোনার তৌফিক দেন। সাথে সাথে বলা শোনার থেকে আল্লাহ যেন বেশি আমল করার তৌফিক দেন। সকলে বলি আল্লাহ আমিন। আছেন আলহামদুলিল্লাহ, এই জায়গায় বসেছেন, খুব মন দিয়ে ওয়াজ শুনুন। আল্লাহ এই জায়গায় আনিয়েছেন, আমরা আল্লাহর হয়ে যাব। যদি আল্লাহর হতে পারি, আল্লাহ বান্দার হয়ে যাবে। জোরে বলবে না? কারো সন্দেহ আছে নাকি? বলো 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 বলো। আল্লাহ আমাদের হবে না, এটা কারো সন্দেহ আছে? অবশ্যই আল্লাহ আমাদের হবে। আল্লাহ 4 প্রকার বান্দাকে বড় ভালোবাসেন। কয় প্রকার? ভালো করে বলতে হবে, একটু কথা বলতে হবে। 4 প্রকার বান্দাকে 4টে বিষয় আল্লাহ ওয়াদা করছেন। কটা বিষয়? 4টে। আচ্ছা বলেন তো, মোহাম্মদপুরের মানুষ দুনিয়ার জমিনে বাপ ছেলের ওয়াদা খিলাফ হতে পারে না? পারে না? পারে। বাপ ছেলেকে বলছে, বাবা তুই মাধ্যমিকে ভালো নম্বর তোল, তোকে আমি দামি অ্যান্ড্রয়েড সেট কিনে দেবো। এখন ওয়াদা করে ফেলেছে, বাপের পকেটে টাকা শেষ। ছেলে মাধ্যমিকের নম্বরও ভালো তুলেছে, আল্লাহর দিকে সে বলো, বাপের পকেটে টাকা নাই। ওয়াদা খিলাফ হতে পারে? হ্যাঁ। কথা বলে না? পারে না? পারে না? তাহলে বাপের ওয়াদা খিলাফ হতে পারে, মা মেয়ের ওয়াদা খিলাফ হতে পারে না? পারে না? আমার দিকে লক্ষ্য করো, মা মেয়ের ওয়াদা খিলাফ হবে না? মা মেয়েকে বলছে, তুই আমার কথা মতো চল, তোকে আমি খানের করে দেবো। তাহলে মা মেয়ের ওয়াদা খিলাফ হতে পারে। স্বামী স্ত্রীর ওয়াদা খিলাফ হতে পারে না? পারে না? বলো বলো। স্বামী স্ত্রীর ওয়াদা খিলাফ হতে পারে। দুনিয়ার জমিনে সবাইয়ের ওয়াদা খিলাফ হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ বান্দার সঙ্গে যে ওয়াদা করবে এটা কি খিলাফ হবে? এক বাক্যে সবাই মিলে বলো না। ঘুমের ঘরে ওয়াজ শুনে লাভ নাই। সেই বলো, আল্লাহর ওয়াদা খিলাফ হবে কি? যুবক ভাইগুলো কি বলছো? হবে না, হবে না। চলে যায় কিনা সাইড হয়ে যায়। জেনে রেখে দাও ভাইরা, আব্বারা, তরুণেরা, আসেন, আল্লাহর ওয়াদা খিলাফ হয় না। এর শুধু বলে দিয়ে চলে যাব, প্রমাণ দিয়ে যাব না, এটা বললে হয়? একটা যুবক প্রতিদিন রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে যেতেন। তাহাজ্জুদের নামাজ কখন হয়? রাত 12টার পরে। যুবক নামাজ পড়তে গেছে, এমন সমিতি দেখতে পাওয়া যায় একটা মেয়ে ছেলে যুবকের রাস্তা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। যখন একটা ছেলে আর মেয়ে কাছাকাছি দাঁড়ায়, নবী বলছেন তাদের কাছে 3 নাম্বার ব্যক্তি হিসাবে থাকে শয়তান, উভয়কে খারাপ কাজে লিপ্ত করায়। ছেলেটা, বসে যাও না তোমরা, দাঁড়িয়ে আছো, বসে যাও। ছেলেটা মেয়েটার প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে গেল। মেয়েটা দেখছে আলামত ভালো নয়। আচ্ছা, তার আগে আমি ওয়াজ শুরু করবো, একটু আগে চলে এসো, লাল টুপি আগিয়ে এসো, আগে তুমি শুধু একে বলেছে বলে একাই আসবে, তোমরা বসে থাকবে। আল্লাহ এগিয়ে চলেছ। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ কবুল করে নেন। ভাইরা, আব্বারা, তরুণেরা, এখন যুবক ওই মহিলা দেখছে আলামত ভালো নয়, যুবকটাকে বাড়ির বাইরে নিয়ে হাত ধরে নিজের বাড়িতে নিয়ে চলে গেছে। মহিলা যুবকটাকে যে জড়িয়ে ধরেছে, যুবকটার মনে পড়ে যায় আল্লাহর কুরআন পাকের আয়াত, ওয়ালিমান খাফা মাকামা রাব্বিহি জান্নাতান, যারা আল্লাহকে ভয় করে মারা যায় আল্লাহ তাদের কবরে 2টা জান্নাত দিয়ে দেয়। জোরে বলো।
কটা জান্নাত দেয়? দুইটা। যুবকটা আল্লাহর ভয়ে বেহুশ, ইন্তেকাল হয়ে গেল। মহিলা দেখছে আলামত ভালো নয়, যুবককে বাড়ির বাইরে বার করে দিচ্ছে। ওমরে ফারুক বলে চলো তার কবরে যাব, যে দেখবো আল্লাহ তার কবরে দুটো জান্নাত দিয়েছে কিনা। মুসলমান ঘরে ছেলে মেয়েরা, তরুণেরা, হে মোহাম্মদপুরের মানুষেরা, আল্লাহ নবী সাহাবী হযরতে ওমর যুবকের কবরের দিকে চলে গেলেন। প্রথমবার সালাম দেন, আসসালামু আলাইকুম, ইয়া হালাল কবর, কবর থেকে কোনো আওয়াজ আসে না। দ্বিতীয়বার সালাম দেন, আসসালামু আলাইকুম, ইয়া হালাল কবর, দ্বিতীয়বারও কোনো আওয়াজ আসে না। হযরতে ওমর দ্বিতীয়বার সালাম দেন, আসসালামু আলাইকুম, ইয়া হালাল কবর, সঙ্গে সঙ্গে যুবকের কবর থেকে ওয়ালাইকুমুস সালামের আওয়াজ বেঁচে উঠেছে। হযরত ওমর বলে, ওগো বাবা যুবক, বলো তো দেখি দুনিয়ার জমিনে বাপ ছেলের ওয়াদা খিলাফ করে, ছেলে বাপের ওয়াদা খিলাফ করে, স্বামী স্ত্রীর ওয়াদা খিলাফ করে, স্ত্রী স্বামীর ওয়াদা খিলাফ করে, আমার আল্লাহ কি তোমার ওয়াদা খিলাফ করে যে কিনা? যুবক ছেলে কানা বলে, হে রাসূলুল্লাহ জামাতা, হে হুজুরতে, হে হুজুরতে ওমর, হে রাসূলুল্লাহ সাহাবী, হে হুজুরতে ওমর, দুনিয়ার জমিনে সবাই সবার ওয়াদা খিলাফ করবে, কিন্তু আমার আল্লাহ এমন এক আল্লাহ, আমার আল্লাহ আমি যুবকের কবরে দুইটা জান্নাত দিয়ে দিয়েছে। কটা জান্নাত দিয়েছে? দুটো। তাহলে আল্লাহর ওয়াদা খিলাফ হয়? আবার সবাই মিলে বলো, একটা করে বলবো, একটা করে ক্লিয়ার হতে হবে। আল্লাহর ওয়াদা খিলাফ হবে না? আসেন, আল্লাহ কটা ওয়াদা করেছে আমি বললাম? চারটে। কটা? চারটে। মন দিয়ে ওয়াজ শোনো। ওয়াজ শোনার জিনিস না বুঝার জিনিস? বুঝার জিনিস। বুঝলে আবু বকর, না বুঝলে আবু জেহেল। বুঝলে কথা হেসি অস্থির, বুঝলে আবু বকর, না বুঝলে আবু জেহেল। আমরা কার দলে থাকবো? আবু বকরের দলে। কার একবার হাত তুলে দেখাও তো দেখি। চাদর দিয়ে হাত তুলতে নাই বড় করে, এরকম হাত তোলা মানে মুনাফিকির লক্ষণ। নারে তাকবীর। এটা রাজার হাত না নিউ টাউন এলাকা? নিউ টাউন, তাই তো? জোর করে দাও নারে তাকবীর। আলহামদুলিল্লাহ। কথা বলতে হবে। তাহলে তোমাদের এই হিটকো না কি হিটকোর মতন হালত করে দিবে। আসছে একটু পরে আলোচনা হবে, জেনে রেখে যান ভাইরা, আব্বারা, তরুণেরা। এখানে 90% প্রপার্টি আমার কওমের, ঠিক না ভুল বলছি? 190% প্রপার্টি কার? রাজারহাট, নিউটাউন চত্বর আমার কওমের না? আরে কথা বলেন, সব তো আপনাদের। কিন্তু জেনে রেখে যান আমাদেরকে বোকা বানিয়ে কাজ করা হয়, তবে আগামী দিনে জবাব পেয়ে যাবে, ঠিক না ভুল? আরে কথা বলে না কেন? খারাপ লাগছে মনে হচ্ছে আমার কথা? মানুষকে আসো, আমি পরে, এখন যে ওয়াজের আলোচনা হচ্ছে এখন হোক, একটু পরে আসবে। জেনে রেখে যান, শুধু ধৈর্যের পরিচয় দেন। দুটোই শেষ হওয়ার কথা, এখনই তো 1:45 বেজে গেল। যদি বলতে বলতে 2-10 মিনিট জিজ্ঞাসা হয়, অসুবিধা আছে নাকি তোমাদের? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ কবুল করেন। তথাপিও আল্লাহ কটা বিষয় ওয়াদা করছেন? চারটে। নাম্বার 1 কুরআন শরীফ, সূরা আল মুমিন 7 নাম্বার আয়াত। কত বললাম? 7 নাম্বার আয়াত। আল্লাহ বলছেন উদউনি আস্তাজিব লাকুম, বান্দা তোরা আমাকে ডাক, আমি আল্লাহ তোদের ডাকে সাড়া দেব। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। আমরা ডাকবো কাকে? আল্লাহকে। বিপদে পড়লে না সব সময়? সব সময়। আসেন, সব সময় আল্লাহকে ডাকবো। এক বান্দা জাহান্নামের ভিতরে আগুনে পুড়ছে, ওই অবস্থায় আল্লাহকে ডাকছে। আল্লাহর 99টা নাম, এই 99টা নামের মধ্যে 4টে নাম ধরে ডাকছে। ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহু, ইয়া রহমান, ইয়া হান্নান, ইয়া মান্নান।
তুই ডাকছিস কেন? আল্লাহ, জাহান্নামের ভিতরে জ্বলছি, আমার এই শরীরে জাহান্নামের কষ্ট সহ্য করতে পারবো না। কি চাস? জাহান্নামের ভিতরে একটা গাছ আছে, ওই গাছে বসতে চাই, যা তাই করে দিলাম। আর ডাকবি? আল্লাহ, জাহান্নামের গেটে যেতে চাই, যা তাই করে দিলাম। আর ডাকবি? আল্লাহ, জান্নাতের গেটে বসতে চাই, যা তাই করে দিলাম। আর ডাকবি? আল্লাহ, একবার কি জান্নাতের ভিতরে পা রাখতে পারবো না? ভরে যে বলবে বিরিয়ানি খেয়ে, আর একটু জোরে বলো। তারপর কি বিরিয়ানি না দিনই বলে দিলাম, কি হয়েছে? হ্যাঁ, ওই বিরিয়ানির মতনই, তাই তো? জেনে রেখে যান ভাইরা, আব্বারা, তরুণেরা, আসো তাহলে লক্ষ্য করে দেখো। বান্দা বলছে, আল্লাহ, একবার কি জান্নাতের ভিতরে পা রাখতে পারবো না? মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা, তরুণেরা, এই নবীর প্রেমিকেরা, আমার আল্লাহ জানিয়ে দেয়, এ আমার বান্দারে, তোরা যদি একবার আমাকে আল্লাহ বলে ডাকি, আমি আল্লাহ তোদের ডাকে 10 বার বান্দা বান্দা করে সারা দেব। তোরা যদি 2 বার ডাকি 20 বার সারা দেব। তোরা যদি 3 বার ডাকি 30 বার সারা দেব। তোরা যদি 5 বার ডাকি 50 বার সারা দেব। বান্দারে, তোরা যদি আমাকে 10 বার ডাকি, আমি আল্লাহ তোদের ডাকে 100 বার সারা দেব। আমার বান্দারে, তোরা যদি আমাকে 100 বার আল্লাহ আল্লাহ বলে ডাকি, আমি আল্লাহ তোদের ডাকে 1000 বার বান্দা বান্দা বলে সারা দেব। শুধু তাই নয়, আমার আল্লাহ জানিয়ে দেয়, আমি আল্লাহ তোকে জাহান্নাম থেকে বের করে জাহান্নামের কাছে বসিয়েছি। জাহান্নামের গাছ থেকে আমি আল্লাহ তোকে জান্নাত জাহান্নামের মাঝখানে এনেছি। জান্নাত জাহান্নামের মাঝখান থেকে আমি আল্লাহ তোকে জান্নাতের মনোরম দৃশ্য দেখিয়েছি। আর আমি আল্লাহ কি পারি না, তোর জীবনের পাখার গুনাহটাকে ক্ষমা করে দিয়ে আমি আল্লাহ তোকে আমার রহমতের গড়ার জান্নাত দিয়ে দিলাম। যা, আমি আল্লাহ তোকে জান্নাত দিলাম। আর ডাকবি না? আল্লাহ, আমি এতেই খুশি। তাহলে আমরাও আল্লাহকে ডাকবো, বলো ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। তাহলে 1 নাম্বার, আল্লাহকে ডাকলে আল্লাহ বান্দার উপরে খুশি হয়। 2 নাম্বার, আল্লাহ ওয়াদা করছেন, তোমরা আমি আল্লাহ আমাকে স্মরণ করো, আমি আল্লাহ তোমাদের স্মরণ করবো। যেটা বলবে না, একটা বান্দা প্রতিদিন এভরিডে টুপি সেলাই করে। কি করে? টুপি সেলাই, টুপি বিক্রি করে সংসার চালায়। ইতিহাস তো বাদশাহ ঔরঙ্গজেবকে চোর বলে আখ্যায়িত করেছে, ইতিহাস খুলে দেখো। কিন্তু কোন বাদশাহ ঔরঙ্গজেব, যিনি রাজ দরবারে টাকা দিতেন না, রাজা হওয়া সত্ত্বেও নিজের টুপি বিক্রি করে নিজের সংসার চালাতেন। শুনছো? কি বিক্রি করে? টুপি সেলাই করে বিক্রি করে। কিন্তু দেখবেন যারা চোর, নিজেরা চোর, আমরা এক্সাম্পল একটা বোঝানোর জন্য বলছি। মনে করেন আপনার চোখে পোকা পড়েছে, আপনি দেখতে পাবেন? কথা বলেন না না, দেখতে পাবেন কি? পাবেন না। তাহলে এক্সাম্পল, আমরা কখনো নিজেদের দোষ খুঁজে পাই না। এখন যুবক টুপি বিক্রি করতেন, টুপি বিক্রি করে একদিন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, ওই রাজ্জাক একজন রানীমা ছিল, খুব অসভ্য। রানীমা বলছে, যুবক, আমার রাজ দরবারে এসো, তুমি আমার কাছে থাকো, এর বিনিময়ে তোমাকে অনেক টাকা দেবো। যুবক বলছে, না আল্লাহ, চিরজীবন আমল করেছি, আজ যদি রানীমার খপ্পরে পা দিয়ে দিই, জীবনের আমল বরবাদ হয়ে যাবে। আচ্ছা, মনে করেন 1 হাঁড়ি দুধে একটু যদি গোবর সুঙা দেওয়া হয়, দুধটা কি হবে? কেটে যাবে, পুরো নষ্ট হয়ে যাবে। তেমনি চিরজীবনের আমল যদি গুনাহ হয়, জানবেন আমল বরবাদ হয়ে যাবে। যুবক বলছে, না, আমি রানীমার খপ্পরে পা দিতে পারি না।
মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা, তরুণেরা, এ মোহাম্মদপুরের মানুষেরা, যুবক ছেলে কেন বলে রানীমা আপনি আমায় ছেড়ে দেন। রানীমা বলে না না না, তোমাকে ছাড়া যাবে না। যুবক ছেলে কেন ছাদের উপরে উঠে গেলে 2 রাকাত উজু করে 2 রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে, আল্লাহ পাক চিরজীবন আমল করেছি, রানীমার খপ্পরে যদি পা দিয়ে জীবনের আমল গুলো সব বরবাদ হয়ে যাবে, আল্লাহ আমার উপায় কি আছে? এ নওজোয়ান যুবকের রানীমার খপ্পরে পড়ে গেলে রানীমা বলে না 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 না, এটা মানা যাবে না। যুবক ছেলেখানা ছাদ থেকে লাফ মারার জন্য তৈরি হয়ে গেল। আমার আল্লাহ পাক জিবরাইল আমিনকে পাঠিয়ে দেয়, হে জিবরাইল চলে যাও চলে যাও, আমার বান্দাকে সহি সালামতে আমি আল্লাহ আবার জমিনায় নামিয়ে দাও। ছাদ থেকে জমিনায় চলে আসছে। সেদিন আর টুপি বিক্রি হয়নি। স্ত্রী বলছে স্বামী কি খাবে? বলছে আল্লাহ যা নসিবে রেখেছে হবে, তুমি চুলোতে আগুন লাগিয়ে দাও, নাহলে এলাকার লোকেরা ঠাট্টা করবে, মজাক করবে। স্ত্রী চুলোতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে স্বামী স্ত্রী বসে গল্প করছে। দেখবেন আগেকার যুগে একটা সিস্টেম ছিল, একজনের চুলো থেকে আরেকজন আগুন আনতে যেত। এসব মুরব্বী লোকেরা বলতে পারবে, হতো না আগেকার যুগে? চুলোতে আগুন আনতে গেছে, আগুন আনতে এসে বলছে তোমরা স্বামী স্ত্রী গল্প করছো আর তোমাদের চুলার মধ্যে গরম গরম রুটি তৈরি হচ্ছে। জোরে বলো। আল্লাহর কি দয়া! তাহলে ওই বান্দা বিপদে পড়েছে, স্মরণ করেছে কাকে? আল্লাহকে। আল্লাহ হেফাজত করেছেন। 2 নম্বর হয়ে গেল, আল্লাহ বলছে তোরা আমাকে স্মরণ কর, আমি আল্লাহ তোদের স্মরণ করব। 3 নম্বর আল্লাহ বলছে বান্দা কুরআন শরীফ লা ইন সাকারতুম লা আযীদান্নাকুম, তোমরা আমি আল্লাহ আমার শুকরিয়া আদা করো, আমি আল্লাহ তোমাদের নিয়ামতে ভরিয়ে দেব। আর একটু জোর করে বলো। সুবহানাল্লাহ। নবীর একজন সাহাবী ছিলেন, যিনি ছিলেন 10 জন জান্নাতীর একজন। কতজনের? দুনিয়াতে কতজন সাহাবী জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিল? 10 জন। এই 10 জনের কজন উনি? একজন। নাম আব্দুর রহমান বিন আউফ। প্রথমিক জীবনে নবীর দরবারে গেলেন, নবীর আদর্শ দেখলেন, ঈমানের কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। মক্কার কাফেররা হুজুরের উপরে অত্যাচার শুরু করে দেয়। নবীর কাছে যে বলছে হুজুর কলমা পড়েছি বলে মক্কার কাফেররা জুলুম করে। নবী বলছে বাবা মন খারাপ করুনি, চলে যাও, হিজরত করে হাবশায় চলে যাও। কোথায় যাবে? হাবশা। চলে গেলেন সাহাবী আব্দুর রহমান, হাবশায় চলে গেলেন। কিছুদিন পর নবী মদিনায় হিজরত করেছিল না করেন? নবী কোথায় হিজরত করেছিল? কথা বলেন। মদিনা শরীফে। নবী মদিনায় চলে গেলেন। মুসলমান ঘরে ছেলে মেয়েরা, তরুণেরা, এই মোহাম্মদপুরের মানুষেরা শুনে রেখে দেন, আল্লাহ নবী মদিনায় চলে গেলেন। মদিনার যুবকেরা আল্লাহ নবীকে সেদিন তারা খাজুর গাছের উপরে উঠে সেদিন তারা পড়েছিল তালাহাল বাদরু আলাইনা ইনসানিয়াতিল বিদায়ী ওয়াজাবা শুকরু আলাইনা মাদাহালিল্লাহি দায়ী। ও যুবকেরা, আল্লাহ নবী মদিনায় চলে গেলেন। মদিনার যুবকেরা আল্লাহ নবীকে বল করে ঘেরাও করে নিল। আল্লাহ নবী বলে হে মদিনার মানুষেরা, তোমরা আমি নবী আমাকে কতটা ভালোবাসবে? মদিনার যুবকেরা, মদিনার তরুণেরা বলেছিল ওগো নবী মনে কষ্ট নেবেন না, যতক্ষণ আমাদের শরীরে যাটুকু বেঁচে থাকবে আপনার ক্ষতি হতে দেব না। চুপ করে বসে আছে, জোরে বলো।
হুজুর আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। নবী মদিনায় চলে আসলেন, এদিকে আব্দুর রহমান বিন আউফ হাবশা থেকে মদিনায় এসেছে। কে জানে এসে বলছে, আব্দুর রহমান তুমি মদিনায় চলে এসছো, ওদিকে তোমার মক্কার বাড়ি মক্কার কাফের আবু জেহেল দখল করে নিয়েছে। আব্দুর রহমান বলে, শোনো, আমার মক্কার বাড়ি মক্কার কাফের আবু জেহেল দখল করেছে, আমি মদিনায় এসে আল্লাহ জান্নাতের বাড়ি দখল করেছি। আরো প্যান্ডেল ফেটে যাবে, জোরে বলো হুজুর। আজকের দিনে আপনার কাছে এসেছি, মদিনা এসে বেকার, নবীর কাছে এসে হুজুর দোয়া করে, আপনার দোয়াই আমার জন্য যথেষ্ট। নবী বললেন, যাও বাবা, আল্লাহ হেফাজত করবে। কে হেফাজত করবে? আল্লাহ হেফাজত করবে। চলে গেলে মদিনা থেকে। তুমি একবার উঠে যাও, এখানে চুপ করতে বলো তো, কাজ করছে এত চেঁচাচ্ছে কেন? খুব আওয়াজ হচ্ছে। কিন্তু সে মেয়েদের থেকে আর অদম হয়ে গেছে। না না না, পিছনে কথা বললে না, খুব ওয়াজ করা এত চারটিখানি ব্যাপার নয়। খুব ডিস্টার্ব হয়ে যাবে। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ কবুল করে নেন। আমার ভাইরা, আব্বারা, তরুণেরা আছে, লক্ষ্য করে দেখেন। তাহলে আব্দুর রহমান মদিনায় নবীকে এসে বলছে, হুজুর দোয়া করেন। নবী বলছে, যাও, আল্লাহ মনের আশা পূরণ করুন। মদিনায় আসলেন, বেকার হয়ে গেছে, কোনো টাকা পয়সা নাই। আল্লাহ নবীর দোয়ার বরকতে ব্যবসা করলেন। যা ব্যবসা করতেন, পকেটে টাকা রাখতেন, আলহামদুলিল্লাহ বলতেন। বিশ্বাস না হলে এক সপ্তাহে আমল করে দেখবেন, আল্লাহ আপনাদেরও বরকত দিবে। জোরে বলবেন না? যখনই পকেটে টাকা রাখবেন, যুবক পড়বেন আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ বরকত দিবেন। কারণ সাহাবী টাকা রেখে কদিনের মধ্যে সুন্দর বাড়ি তৈরি করলেন, সুন্দরী নারী দেখে বিবাহ করলেন। এত সম্পত্তির মালিক হয়ে গেল, যিনি একা হুদাইবিয়া সন্ধিতে 3 বস্তা সোনা দান করেছিলেন। জোরে বলবেন? শুনি ছেলেদেরকে ডাকছে, বাবা আমল তো কিছুই নাই, আল্লাহর কাছে কোন মুখ দিয়ে দাঁড়াবো? বলছে, যাও, আমল কিছুই নাই। ছেলেদেরকে ডাকে, ছেলেরা যাও বাবা, তুমি, আমি যখন মরে যাব, আমার লাশের মধ্যে বদরের ড্রেসটা পরিয়ে দিবে। কিয়ামতের ময়দানে যেদিন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবে, আমি আমার আল্লাহকে বদরের ড্রেস দেখাবো, আল্লাহ তোমার বদরের যুদ্ধে আমি আমল কিচ্ছু নাই, বদরের যুদ্ধে শরীক হয়েছিলাম, আল্লাহ নাজাত দিয়ে দিবে। তাহলে কাজ শুকর গুজারি করবো আল্লাহ। 3টে হয়ে গেল। কটা বললাম? 3টে। 1 নাম্বার, আল্লাহকে ডাকবো, আল্লাহ আমাদের ডাকে সাড়া দিবেন, এটা আল্লাহ ওয়াদা করছেন। 2 নম্বর, আল্লাহ বলছে, তোরা আমাকে স্মরণ কর, আমি আল্লাহ তোদের স্মরণ করব। 2 নম্বর ওয়াদা করছেন। 3 নম্বর, আল্লাহ বলছে, তোরা আমার শুকরিয়া আদা কর, আমি আল্লাহ তোদের নিয়ামতে ভরাবো। 4 নম্বর, কুরআন শরীফ সূরা মাইদা, আল্লাহ বলছেন, আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম। আল্লাহ বলছে, বান্দা তোরা আমার কাছে মাফ চা, আমি আল্লাহ তোদের মাফ করে দেব। তাহলে এই ধরেন 2টো পর্যন্ত জলসা, বাড়ি চলে যাবেন, যাওয়ার সাথে সাথে কি ঘুম ধরে যাবে? বলো ভাই, ঘুম ধরবে? আজকের পর থেকে শুনছো, বিশ্বাস করো, আমি আস্তাগফিরুল্লাহ, আমি নিজে তোমাদেরকে কোনো জ্ঞানও দিতে আসিনি, আর আমি নিজের মধ্যে তাকব্বর করিনি যে আমি বিরাট বড় বক্তা, আমার ওয়াজ শুনবি তোরা। আস্তাগফিরুল্লাহ, আমার মধ্যে এই জিনিস হবে না। আমি নিজে পড়েছি, আমার ভাইদের কাছে, আব্বাদের কাছে আলোচনা করতে এসেছি। ভাই চিরজীবন আজ যখন বাড়িতে যাবেন, বাড়িতে যাবার পর যখন বাড়িতে যাবেন, বাড়িতে গিয়ে আপনারা বাড়িতে যাবেন, বাড়িতে গিয়ে ঘুমানোর সাথে সাথে ঘুম ধরে না। যখন তওবা, অন্তত ঘুমানোর আগে একবার হলেও তওবা চেয়ে ঘুমাবেন। পারবেন ইনশাআল্লাহ? আজকের পর থেকে এটা প্রতিদিন রাত্রে করতে হবে। পারবেন? কারা কারা পারবেন হাত তুলে দেখান দেখি। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছেন তো? জি, প্রতিদিন রাত্রে তওবা চেয়ে ঘুমাবেন। বলেন ইনশাআল্লাহ। যখনই ঘুমাতে যাবেন তওবা চাইবেন।
কেমন 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 আল্লাহ বলছে তওবাকারী বান্দাকে আমার আল্লাহ বড় ভালোবাসে। জোরে বলবে না? হাদিসে কুদসি কুল্লু বানি আদমা খাত্তাউন, প্রত্যেক আদম সন্তান সন্ততি গুনাহগার, খায়রুল খাত্তাউনা তাওয়াবুন, ওদের মধ্যে তাহারা উত্তম যারা গুনাহ করে তওবা করে। আমরা তো গুনাহগার, আল্লাহর কাছে মাপ চাইবো, বলো ইনশাআল্লাহ। তাই রাত্রে ঘুমানোর আগে একবার হলেও তওবা চাইবো। মুসলমান বলে ছেলে মেয়েরা, তরুণেরা, এই টাউনের মানুষেরা শুনে রেখে দেন, আল্লাহ নবী জানিয়ে দেন এরকম ভাবে আমার উম্মতীরা যদি মরণের 1 বছর আগে তওবা করে আল্লাহ তাদের জীবনের গুনাহটাকে maaf করে দিবেন। আল্লাহ নবী বলে 1 বছর যদি দেরি মনে হয় তোমরা মৃত্যু 6 মাস আগে তওবা করো, 6 মাসটাও যদি দেরি মনে হয় 1 মাস আগে তওবা করো, 1 মাসটাও যদি দেরি মনে হয় 1 দিন আগে তওবা করো, 1 দিনটাও যদি দেরি মনে হয় বলা দিয়ে ঘরঘরানি সত্য বেরিয়ে গেছে, জবান বন্ধ হয়ে গেছে, ইশারায় যদি আল্লাহ বান্দারা আমার আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে তওবা করে আমার আল্লাহ তাদের জীবনের গুনাহটাকে আমার আল্লাহ ক্ষমা করে দিবে। শুধু তাই নয়, আল্লাহ নবী জানান তোমরা দিনের বেলায় অন্যায় করেছো, রাত্রে তওবা চেয়ে নাও। এ নওজোয়ান যুবকেরা, এ মোহাম্মদপুরের মানুষেরা, রাত্রে তওবা চাও হলো না, তোমরা সপ্তাহে একটা দিন যেটাকে বলা হয় ইয়াউমুল জুম্মাহ, জুম্মার দিনে তওবা করো। আল্লাহ নবী জানান জুম্মার দিনে তওবা চাও হলো না, মাসে একটা দিন তওবা করো, মাসে তওবা চাও হলো না, বছরে একটা দিন, যেমন লাইলাতুল কদর, লাইলাতুল বারাত, লাইলাতুল মিরাজ, লাইলাতুল মিরাজ, এরকম ভাবে লাইলাতুল বারাত, এরকম রজনীতে আল্লাহ বান্দা যদি আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে তওবা করে এই একটা রাতের উসিলায় সারা বছরের গুনাহটাকে আমার আল্লাহ ক্ষমা করে দেবে। মাপ চান। নবীর একজন সাহাবী ছিলেন কাব বিন মালিক, কি নাম বললাম? কাব বিন মালিক। তিনি একদিন হযরতে কাব বিন মালিক তিনি কি করছেন, একদিন নবীর দরবারে আসছেন, শুনছো? নবীর দরবারে এসে মনটা খুব খারাপ। নবী বলছে বাবা মন খারাপ কেন? হুজুর আমি আপনার কাছে এসেছি, আমি একটা অন্যায় করেছি, আমার গুনাহটা কি মাফ হবে? কি অন্যায় করেছো বলো? বলছে হুজুর আমি হুদায়বিয়ার সন্ধিতে যেতে পারি না। নবী বলছে বাবা তুমি যেতে পারোনি তো কি হয়েছে, যাও বাড়ি চলে যাও। আবার দ্বিতীয় দিন এসছে, হুজুর আমার গুনাহটা কি মাফ হবে? হুজুর আমি ইচ্ছা করেই যাইনি। নবী চট করে রেগে গেলেন। মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা, তরুণেরা, এই মোহাম্মদপুরের মানুষেরা শুনে রেখে যান, আল্লাহ নবী বলে বাবা তোমার সঙ্গে আর কে যায়নি? হুজুর হিলাল বিন উমাইয়া যায়নি, আর কে যায়নি? মুরারে বিন রাবিয়া যায়নি। আল্লাহ নবী রেগে যেয়ে বললেন ও আমার সাহাবীরা, আমার হিলাল বিন উমাইয়া, আমার মুরারে বিন রাবিয়া, এই তিনজনের সঙ্গে কেউ মুসাফা করবে না, এদেরকে সালাম দিবে না। হযরত কাব বিন মালিক বাড়িতে চলে গেলেন, স্ত্রী দরজা খুলে দিলেন, পাশে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। কাব বিন মালিক বলে ও আমার স্ত্রী তুমি কোথায় যাও? স্ত্রী বলে যে দুনিয়ায় যার সঙ্গে নবীর সম্পর্ক নাই তার সঙ্গে আমি স্ত্রী, আমারও সম্পর্ক নাই, ছেলেরাও সব থেকে দূরে হয়ে যায়। এই নওজোয়ান যুবকেরা এরকম বলে হযরত হিলাল বিন উমাইয়া দুটো হাতে দড়ি বেঁধে টেনে টেনে মদিনার মসজিদে মিম্বারের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হলো। হযরত মুরারে বিন রাবিয়া সিজদায় পড়ে কাঁদতে লাগে। এরকম ভাবে 40 দিন কেটে গেল। আমার আল্লাহ পাক জিবরাইল আমিনকে পাঠিয়ে দেয়, এ হযরত জিবরাইল চলে যাও চলে যাও, আমার রাসূলুল্লাহকে জানিয়ে দাও ওই তিনজন সাহাবীর জীবনের গুনাহটাকে আমি আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছি। একটু জোরে হবে না? আমি আল্লাহ মাফ করে দিলাম। আরে আল্লাহ কটা বিষয়ে ওয়াদা করলে জোর করে বলো। ক্লিয়ার আপনাদের কাছে ক্লিয়ার? আসেন এখন বলো পৃথিবীর অবস্থা ভালো না খারাপ? খুব খারাপ।
জোর করে বলো। খুব খারাপ, খারাপ না ভালো ভাই? খুব খারাপ। খুব খারাপ না? খারাপ মানে একদম সেই খুব অবস্থা কঠিন খারাপ পৃথিবীর অবস্থা। কিন্তু বলো পৃথিবীর অবস্থা খারাপ, কিন্তু পৃথিবী ভালো না খারাপ? পৃথিবী ভালো, পৃথিবীর অবস্থা খারাপ। আসো খবর নিয়ে দেখো, ১,৫০০ বছর আগে এই পৃথিবীতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ এসেছিল। জোরে বলো, সুবহানাল্লাহ, একটু জোরে হবে না? সুবহানাল্লাহ। ৪ খলাফায়ে রাশিদিন এসেছিল, ৮৬ টা ৬ ইমাম এসেছিল, ৪ মাযহাবের ইমাম এসেছিল। আল্লাহর ওলি জুনাইদ বাগদাদি, আল্লামা হাজার আসকালানি, আল্লামা আব্দুল কাদের জিলানী, খাজা গরিব জামান, মাইনুদ্দিন চিশতি, মুজাদ্দিদ আল ফেসানি, ফুরফুরাত মে মুজাদ্দিদুজ জামান দাদা হুজুর কেবলা, দাদা হুজুরের ৫ কলিজার টুকরা বসিরাতে আল্লামা হুজুর, বিনগর জমিনে আমার নানাজি হুজুর এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। জোরে বলো, একটু জোরে হবে না? তাহলে পৃথিবী ভালো না খারাপ? পৃথিবী ভালো, পৃথিবীর অবস্থা খারাপ। খবর নিয়ে দেখো, এখন এসআইআর দিয়ে মানুষ পেরেশানির মধ্যে আছে। হ্যাঁ না? কথা বলেন, টেনশন আছে না? নাই আছে তো? তার আগে একবার দরুদ হয়ে যাক। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা। ভালোবাসার জায়গা মদিনা, ভালো লাগার জায়গা মদিনা। যেটা হবে না, আর একটু জোর করে বলো। সুবহানাল্লাহ। ভালোবাসার জায়গা মদিনা, ভালো লাগার জায়গা মদিনা। এত সুন্দর জায়গা কোথাও দেখি না, সাজিয়েছে দয়াল রব্বানা, ভালো লাগার জায়গা মদিনা। একটু জোর করে বলো। সুবহানাল্লাহ। ভালোবাসার জায়গা মদিনা, ভালো লাগার জায়গা মদিনা। একদিন খবর যাব, কেউ তো যাবে না। একদিন খবর যাব, কেউ তো যাবে না। যাবে আমার সাখে মদিনা, ভালো লাগার জায়গা মদিনা। আরো জোরে হবে না? ভালোবাসার জায়গা মদিনা, ভালো লাগার জায়গা মদিনা। মদিনা শরীফে নূরের খাজিনা, আশিকি ছাড়া অন্য বোঝে না, ভালো লাগার জায়গা মদিনা। আল্লাহুম্মা আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা। আসেন আমার ভাইরা, যে কথা বলছিলাম, তাহলে এসআইআর দিয়ে এখন মানুষকে প্রচুর পেরেশানি করছে। হ্যাঁ না? জোর করে আমার দিকে খেয়াল করো, হচ্ছে না? হয়নি? দেখবেন জিজ্ঞেস করছে তোমার নাম কি, বলছে রাম, আধার কার্ড দেখা পালিয়ে যা। তোমার নাম কি? রহিম। 14 গোষ্ঠীর ডকুমেন্টস নিয়ে কথা বলে নেয়। জোর করে বলো, হচ্ছে না? তাহলে রামের বেলায় আধার কার্ড, আর রহিমের বেলায় 14 গোষ্ঠীর ডকুমেন্ট জেনে রেখে দাও। আচ্ছা মনে করো তোমার নাম কি? মহিবুল মোল্লা। আচ্ছা, ইনাকে যিনি লিখছেন কাগজে জিজ্ঞেস করছে আপনার নাম কি, বলছে মেহবুল মোল্লা। এখন লিখে দিয়েছে মেহবুল মল্লি। দোষ ইনার না, যে লিখছে তার। তাহলে এরা সব ধর্মের যদি সমান ভাবে হিয়ারিং করত কোনো অসুবিধা ছিল না, কিন্তু মুসলমানের বেলায় 14 গোষ্ঠীর ডকুমেন্ট জেনে রেখে দাও ভাইরা, আব্বারা, তরুণেরা। এদের একটাই রাস্তা, একটাই উপায়। এখন যদি এরকম পাগলামো করে, মার ছাড়া কোনো রাস্তা নেই। কথা বলে না কেন? চোর করে বলো, ভুল বলছি না ঠিক বলছি?
জেনে রেখে দাও ভাইরা, আপনারা, তরুণেরা, আজ তোমাকে লক্ষ্য করা লাগবে। জেনে রেখে দাও, আজকে তুমি সাধারণ চিন্তা করে দেখো, এই এদের একটা ঘোষণা করেছিল কি, আপনার 1 কোটি মুসলমানের নাম কেটে বাদ দিয়ে দেব, নাগরিক থাকা সত্ত্বেও বেনাগরিক প্রমাণ করার চেষ্টা করে। তবে আজ তোমরা একটা অঙ্গীকারবদ্ধ হও যে এই মোহাম্মদপুরের একটা মানুষকে যদি এসআইআর এর নাম দিয়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে যায়, আমরা সবাই মিলে বলবো যে এই গ্রামের প্রতিটা মানুষকে নিয়ে যেতে হবে, নাহলে একটা মানুষকে যেতে দেবো না। ঠিক না ভুল? কথা বলে কেন? ঠিক না? জেনে রেখে দাও। আমার ভাইরা, হয়তো আপনারা ভাবতে পারেন যে ওকে কিছু বলে না, আমার কি? বাংলায় একটা কথা আছে, ঘুটে পড়ে গোবর হাসে, পরে গোবর তোর একদিন আছে। আছে, জেনে রাখবে একদিন তোমারও বিপদ আছে। তাহলে এই এসআইআর কে ভয় নয়, ভয় তো আল্লাহকে। ঠিক না? আবু জেহেল কুয়া খুলেছিল কার জন্য? আরে কথা বলে নে, রসুলের পাকের জন্য। সেই কুয়ায় পড়েছিল কে? আবু জেহেল। আজও যারা চাইছে এই জাতকে মিটাবো, আমার বিশ্বাস তারা মিটে যাবে, ইসলাম জিন্দাবাদ থাকবে। জোরে বলো। আরো জোরে হবে না? লক্ষ্য করে দেখো, নবীর একজন সাহাবী ছিলেন, নাম খুবাইব ইবনে আদি। তিনি কলেমা পড়ে মুসলমান হয়েছে। মক্কার কাফেররা বলছে, খুবাইব তুমি মুসলমান হয়েছো, দাঁড়াও তোমায় জেলবন্দি করব। খুবাইব বলছে, আই ডোন্ট কেয়ার, কোনো ব্যাপারই না, পালা। বলছে বাংলায় একটা কথা আছে, তোদের সিল তোদের নুড়া ভাঙবো তোদের দাঁতের গোড়া। বলছে তোদের খাবো, তোরা জেলখানায় রাখবি তো, তোদের খাবো আল্লাহর গুণগান গাইবো। জোরে বলো। বলছে জেলখানায় 1 বছর রেখে দিয়েছে। মক্কার কাফেররা বলছে, খুবাইব কি জেলবন্দি করা, খুবাইব কি জেলবন্দি থেকে একে কি এর মুখ দিয়ে আল্লাহ নাম ভোলানো যাবে না? তারা একে খাবার দিয়া বন্ধ করে দিত। মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা, তরুণেরা, এই মোহাম্মদপুরের মানুষেরা হযরত খুবাইব ইবনে আদিকে জেলখানার মধ্যে মক্কার কাফেররা খাবার দিয়া বন্ধ করে দিয়েছে। খুবাইব না খাওয়া না খাওয়া অবস্থায় জেলখানার মধ্যে পড়ে আছে। আমার আল্লাহ পাক জিবরাইল আমিনকে পাঠিয়ে দেয়, হে হযরত জিবরাইল, চলে যাও, আমার খুবাইব ইবনে আদি জেলখানায় পড়ে আছে, তার কাছে জান্নাতি খাবার খানা পৌঁছে দাও। হযরত খুবাইব ইবনে আদি জেলখানার মধ্যে জান্নাতি খাবার খায়। মক্কার কাফেররা বলে, না, এটা মানা যাবে না। হযরত খুবাইবকে ধরে নিয়ে চলে গেলেন। খুবাইব একটা হাত কেটে দিয়েছে। খুবাইব হাও করে কাঁদে। মক্কার কাফেররা বলে, খুবাইব তুমি কেন এত কাঁদো? হযরত খুবাইব ইবনে আদি বলে, শুনে রেখে দাও, আমি নিজের জন্য কাঁদি না, আমি মরণের হয়ে কাঁদি না। আল্লাহ পাক যদি আমাকে একটাই মাত্র জীবন, আল্লাহ পাক যদি আমাকে মাথা চুল পরিমাণ হায়াত দিত, কতবার হাসতে হাসতে ইসলামের মহব্বতে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নবীর ভালোবাসায় নিজের জীবনকে কুরবান করে দিতাম। নিজের ইচ্ছাই হাসতে হাসতে নবী নিজের জীবনকে কুরবান করে দিতেন। তাহলে এসআইআর কে ভয় না। এখন বলো, ইসলামের সর্বপ্রথম নেতাকে বলো, জানেন? ইয়েস, আমার রাসূলুল্লাহ। সকলে বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইসলামের সর্বপ্রথম নেতা, ইসলামের প্রথম খলিফাকে আবু বকর, দ্বিতীয় খলিফা ওমরে ফারুক, তৃতীয় খলিফা উসমান। ইহুদিদের মূল টার্গেট মুসলমানদেরকে আলাদা করা। কি করা? জোর করে বলো, আলাদা করা। তাই তারা
আবু বকর আর ওমর হুজুরের বিরুদ্ধে কেউ মাথা চড়া দিয়ে দাঁড়াতে পারলো না। 3 নাম্বার খলিফা হলেন ওসমান। উসমানের কাছে যায়, মাথায় টুপি, মুখে দাড়ি, গায়ে জুব্বা, আসলি সে ইহুদি। জোর করে বলো, ইহুদি। এখন বলো, টুপি মাথায় দিলেই কি মুসলমান? বলো বলো বলো। আরে কথা বলে নে, আমার দিকে দেখো না। টুপি মাথায় দিলে মুসলমান? খবর নিয়ে দেখো, এই তো আর 4 দিন 5 দিন পর রমজান মাস আসছে। দেখবেন রমজান মাস আসলি সমাজে কিছু মানুষ দেখতে পাওয়া যায়, এরা টুপি মাথায় দিয়ে শুধু ইফতার অনুষ্ঠান করে। কথা বলে নি কেন? আছে না? আরে কথা বলে নি। বলো বলো, টুপি মাথায় দিলে মুসলমান? সারা নাই বুঝিয়ে না, বলো বলো বলো। টুপি মাথায় দিলে মুসলমান না। আচ্ছা, তার আগে বলেন ইফতার কাদের জন্য? অনলি ফর রোজাদারদের জন্য, থরি মুসলমানদের জন্য না। কাদের জন্য? রোজাদারদের। রোজাদারদের জন্য। তাহলে টুপি মাথায় দিলে মুসলমান বলা যাবে না, ছেড়ে দাও। যদি ভাবো দাড়ি রাখলে মুসলমান, ইন্ডিয়া টিমে 11টা প্লেয়ার খেলে, এর মধ্যে 8 জন দাড়ি রাখে, মুসলমান? কথা বলে মুসলমান না, ছেড়ে দাও। দাড়ি রাখলেও মুসলমান না। যদি ভাবো কোরআন পড়লে মুসলমান